Good evening to all. My name is Kishan Reddy. Today we are gathered here to celebrate farewell party. Good. Please don't disturb now. In this tutorial we are studying from in this 10th class. From 10th class. In the tutorial we have enjoyed a lot and we have studied also. And our Pawan sir was more beautiful, handsome. Literally he looks like a hero. But కొడితే మాత్రం నచ్చులు పడతాయి, దెబ్బలు గట్టి పడతాయి. అవర్ చైర్మన్ సార్ వెంకటేష్ సార్ ఆల్సో వెరీ బ్యూటిఫుల్. Is the our backbone due to his support in all things like studies and indoor outdoor games are all purpose. So we have next our Neeraj brother. He is Hindi subject. He also explain good and he also beautiful. Our sir is so friendly. Huh? And our Diva teacher is also friendly with us and he Arka ma'am, director ma'am. Social ma'am. Ma'am will explain good and ma'am did also nicely. All teachers will but is our whereas మనకి అందరి టీచర్లు కొట్టినా కానీ కొట్టేదానికి కారణం ఏంటంటే మనము మన భవిష్యత్తులో ముందుగా మంచిగా సెటిల్ అవ్వాలని వాళ్ళ కోరిక, వాళ్ళ దానితోనే మనని చదువులో కానీ ప్రముఖ ఆటలో కానీ దేనికైనా ముందుకు సాగించేటట్టుగా చేశాడు. ధన్యవాదాలు. Good evening everyone. My name is Nadeep. I completed my 10th class. Today we are gathered here for farewell party. I have so many memories on excellent tutorial. Thank you. No, not a minute. Share more. You want to say more? Nadeep, you want to share more views? ఆగిపోయాక ఇట్లా ఆపేసారా మీ స్పీచ్ అయిపోయినాక స్టాప్ చేయడారా మళ్ళీ చదువుతారు. Our Telugu sir is a more hard worker sir. Our tuition and our Pawan sir is so smart sir. He will explain maths and physics very interestingly. Our Neeraj brother is so friendly with us in tuition. He will give mobile for seeing of for all papers. Our Deepa ma'am is so friendly with us. Ma'am will not wait for any students. And Okay, don't worry. We will encourage our people. Now I come. our Director ma'am, I come. Correct.
biggest ma'am, Harika ma'am. She will explain subjects very clearly and ma'am will explain very interestingly. Thank you. Good evening, everyone. My name is Radhakrishnan. Today we gathered here to celebrate our favorite. సార్వాల్ మనోడు పాస్ చేయరా Give a motivational speech. Alright, please come onto the dais and share your. Me, you are upcoming 10th batch for your excellent tutorials. You should study hard and bring the name for these excellent tutorials. Our Telugu sir will help in every subjects, every aspects which you want, and he will motivate in every time when you need it. And also you should focus on your hard subjects which you don't understand and come and learn in this extra time which you are paying for it. And don't waste the time in these peak moments. You will come to know what the subject is and don't waste the time. Thank you. Good evening to all. Myself Ganesh. I am one of the students of Telugu sir. While hearing to my friends' speeches, I have come to know that the Telugu sir, Pawan sir, and Neeraj sir, and Deepali ma'am, Harika ma'am, they all work very hard to encourage my friends to become good in studies. I am expecting that when I ask my friends about their studies and how they have attempted exams, they said that they attempted the exams very well. This is all because of my Telugu sir support and his excellent tutorial, which helped them to become something and to achieve something in 10th class and to become pass. This excellent tutorial had helped them to become and achieve something, a good grade in 10th class, which helps them to become good in future. So I say I am expressing my gratitude to all these members who are working very trustfully to this excellent tutorial. I am wishing to make this tutorial more big and to get more children. Thank you, sir. Invite our Neeraj sir to give a speech. Neeraj sir, please come to the dais and give a speech. Kana. बोलने वाला अभी आज इधर तो पहले बात मैडम दीपा मैडम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबसे छोटे बच्चों को संभालते इधर क्योंकि बच्चे चिल्लाने के टाइम पे इतना गुस्सा आता मेरे को मार वो 20 बच्चों को संभालना छोटे बच्चों को तो पॉसिबिलिटीज नहीं रहता। उसके बाद हारिका मैडम सपोर्ट करते हैं, आप कैसा बोल रहे नहीं बोल रहे उसमें सपोर्ट करने वाले होंगे। और एक टाइम बोला तो उसके बाद सर हमारे मेरे को कुछ भी नहीं था, मैं डिग्री के बीच में आया, 3 महीने से मैं इधर आया अभी 3 महीने मतलब अभी मेरा 3rd मंथ है। तो सर मुझे सपोर्ट कर रहे कि ये सब बोलो, ऐसा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करिकुलर्स ये सब बताए। उसके बाद हमारे पवन सर ये तो सही बोल रहे कि पवन सर हैंडसम तो है हमारे कॉलेज में, कभी कुछ भी बोल रहे हैंडसम तो है भाई, बच्चे सही बोल रहे हैं। तो सर अच्छा बोलते हैं फिजिक्स मैथ्स इसमें तो है। इसके बाद बोला जाए तो शशिवन
सर पेट्रोल के पैसे नहीं है सर, पेट्रोल के पैसे नहीं है तो दे देते क्या पीछे में। सर पानी पूरी खिलाते क्या राधा? अपना नवनीत थैंक यू। नवनीत के बारे में नहीं बोले आप। तो फोन बस से मैडम उसको फोन दिख गया, बोले तो सर फोन दे दो सर, थोड़ा 5 मिनट सॉन्ग सुन तो बोलते होता। और अपने 2 नए लोग हैं, हाँ चरण ज़्यादा फ्यूचर के ऊपर करियर में क्या बनना बोल के, लेकिन कुछ भी नहीं सोचता। आने के बाद एक आंसर नहीं पता मेरे को, आज तक एक आंसर नहीं सुना उसके मुंह से में। व्हाट हैपेंड चरण? इतने तक ही बोल सकता हूँ, आगे मैडम। Now, I would like to invite our handsome hero of our excellent tutorial, Pawan sir, to give a wonderful speech. Hero. Respected sir, teachers, and my dear students. So we all know that we have gathered here for the celebration of our excellent tutorials farewell party. So as I wish you will have a bright future as our excellent tutorials. As the name itself, it indicates that it has excellent. So I think you will have a bright and excellent future. I hope you achieve your goals according to you. Okay? Thank you. कैसा? हम लोग तो और ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हीरो से। तो हीरो बोले तो मिनिमम 1 घंटा तो हम लोग से लेंगे, पर आप क्या करते हैं? ओके, 10th class satisfied? Yes, hard man. हाँ, yes sir. उजाला हम लोग का फीडबैक बहुत ऐसा पवन सर ऐसा हमारे अपसेट करे तो what are students, you are also not encouraging us, Pawan sir. No, not like that. You people are not saying more, that's why our Pawan sir disappointed. By that he finished it within 1 minute. Is it correct, Pawan? The main person of our excellent tutorial. Happy good evening to all my dear excellent students. ఎక్సలెంట్ అనే పేరులోనే ప్రతిదీ దాచిపెట్టారు. ఎందుకు ఎక్సలెంట్ అని అంటే ప్రతి విషయంలో ప్రతి పర్సన్ని ఎక్సలెంట్ చేయాలనే కాన్సెప్ట్ మైండ్లో పెట్టుకొని ఈ పేరు క్రియేట్ చేయడం. ఈటీ అనేది నాట్ ఓన్లీ ట్యూటోరియల్, ఈటీ అనే కాన్సెప్ట్ క్రియేట్ అవ్వడమే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ని స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ వరకు వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా చేయడం ఇక్కడ మెయిన్ ఎయిమ్. ఎక్సలెంట్ ట్యూటోరియల్లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ 3 మెంబర్స్. అంతకుముందు చెప్పాలి అని అంటే అది నేను లేకుండా ఓన్లీ 2 మెంబర్స్కి చెప్పాను. అందులో ఒక పర్సన్ మీ కళ్ళ ముందరే ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ ఫ్యాకల్టీగా ఇక్కడ లాస్ట్ ట్యూటోరియల్లో ఇప్పుడు ఇలా నేను చదువు చెప్పిన ఒక స్టూడెంట్ ఈరోజు నా ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఒక టీచర్గా వర్క్ చేయడము, అందరికీ నేను ఇన్స్పైర్గా తీసుకోండి అని చెప్పడానికి నాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ దొరకడం నాకు చాలా హ్యాపీ. ఇదంతా గాడ్స్ గిఫ్ట్ అనుకుంటాం. వై? బికాస్ టీచింగ్ అనేది ఎంతమందికైనా చేస్తాం, కానీ ఒక గోల్డెన్ స్టూడెంట్ దొరకడం కూడా ప్రతి ఒక్క టీచర్కి అది లక్తో కూడుకున్న పని. అలాంటి లక్ నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన పవన్ సార్ ద్వారా దొరికింది. ట్యూటోరియల్స్ పెట్టకపోతే ట్యూటోరియల్స్ పెట్టే ఆలోచన క్రియేట్ చేయడము, ఒక పర్సన్ని సక్సెస్ఫుల్గా తీసుకురావడం అనేది నాలో ఆ క్యాపబిలిటీ ఉంది అని నాకు గుర్తు చేసింది వీలైతే. ఈరోజు స్పెషల్లీ ఫేర్వెల్ ఈ ఎక్సలెంట్ ట్యూటోరియల్ ఇప్పుడు ఫేర్వెల్ చేయాలనే థాట్ నాకు ఐడియా కూడా లేదు. అలాంటిది ప్రజెంట్ ఇప్పుడున్న ఈ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళు హార్ట్ఫుల్లీ మై క్లోజెస్ట్ స్టూడెంట్స్. అది ఇక్కడ అండ్ స్కూల్ అవర్స్లో కూడా. వై? బికాస్ మామూలుగా ట్యూషన్స్ అంటే అక్కడున్న ఫ్యూ మెంబర్స్తో సెలబ్రేట్ చేసుకోవడము,
అలా ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ నాకు ఈ మెంబర్స్, నా క్లోజెస్ట్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ అనే ఉంటుంది. ఇక్కడ చదువుకున్నారా, వేరే దగ్గర చదువుకున్నారా అని క్వశ్చన్ మార్కు, ఆ థాట్ ఇక్కడ ఎవ్వరికీ రాదు. ఎందుకంటే స్పెషల్ బ్యాచెస్ ఉంటాయి, అలాంటి స్పెషల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళకి మాత్రం కొన్ని లిమిటేషన్స్ అనేది లేకుండా వర్క్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. అందులో ఎవరైనా ఉండండి, ఏ ఇక్కడి వాళ్ళైనా ఉండండి, ఎంత దూరం నుంచి వాళ్ళైనా ఉండండి, ఆల్వేస్ వెల్కమ్ అనేది ఈ ఎక్సలెంట్ ట్యుటోరియల్ యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్. ఎక్సలెంట్ ట్యుటోరియల్ స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ టు ప్రజెంట్ ఈ క్షణం వరకు కూడా ఫుల్ ఆఫ్ ఫోకస్ ఒకటి. నిల్ నాలెడ్జ్తో వచ్చిన స్టూడెంట్కి అయినా సరే అట్లీస్ట్ 40% ఆఫ్ నాలెడ్జ్ని ఇచ్చి పంపడమే మెయిన్ ఎయిమ్ ఇక్కడ. ఎందుకనంటే చదువు వచ్చినవాడు ఎక్కడున్నా చదువుకుంటాడు, ఎలాగైనా చదువుకుంటాడు. కానీ చదువు రానివాడు, చదువు పోలేనివాడు, చదువు రాదు అని అందరి నోట్లో నానినవాడు, తిట్లు తిన్నవాడు మా ట్యూషన్కి రావాలని హార్ట్ఫుల్గా నేను కోరుకుంటాను. ఎందుకనంటే బాగా చదువు వచ్చిన వాడికి చదువు చెప్పి నేను గొప్పగా చేశానని చెప్పుకునే దానికన్నా పిల్లల స్టూడెంట్కి నేను పాస్ చేయించాను అని చెప్పడంలో చాలా హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి నా నమ్మకం. ఈరోజు ఈ 10th బ్యాచ్లో నాకు వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో లిటిల్ బిట్ చెప్పాలంటే అందులో శశ్వంత్ కావచ్చు, నవదీప్ కావచ్చు, సత్యధనుష్ అండ్ ధీరజ్, ఈ 4 మెంబర్స్ చాలా లీస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ పరంగా, స్టడీస్ పరంగా. బట్ ఏ రోజు నేను వాళ్ళని వద్దు తిట్టినప్పుడు, చాలా చదువుకున్నప్పుడు, అల్లరి చేసినప్పుడు కోపం వచ్చి చాలాసార్లు ఎందుకు మీరు వస్తున్నారు, రాకండి, అవసరం లేదు, మీరు వచ్చే లాభం చాలాసార్లు తిట్టానే. కానీ అదంతా కూడా పెదాల మీద నుంచి వచ్చిందే కానీ మనసులో నుంచి వచ్చింది కాదు. ఎందుకంటే మనసులో నుంచి వచ్చింది అని అంటే ఆ రోజుతో ఆ రిలేషన్, ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో వాళ్ళ బంధం అనేది అప్పటితో ఎండ్ అవుతుంది. బట్ ఏదో ఒక రోజు చేంజ్ అవుతారు అనే ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్. మన హైకమాండ్ కూడా చాలాసార్లు అన్నది, ఏం లాభం వీళ్ళని పెట్టుకొని ఒక్కరు కూడా ఇంట్రెస్ట్ పెట్టారు అంటే పేషెన్స్. మనకు ఉండాల్సిందే పేషెన్స్. మనం వాళ్ళని ఎంతగా మోటివేట్ అవుతే అంతగా మోటివేట్ చేద్దాము. సరే ఈరోజు చదివారా వెయిట్ చేద్దాం, రేపు చదువుతారు కదా, రేపు చదివారా వెయిట్ చేద్దాం, ఎల్లుండి చదువుతారు కదా. ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కూర్చోబెట్టి పశువుల్లాగా మాత్రం ట్రీట్ చేసి చదివించిన రోజులు నాకు తెలిసి ఏ రోజు లేదు. అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఒక 2 hours ఉంటే 1.5 hour వాళ్ళు చదివిన, అట్లీస్ట్ 1 hour చదివి ఇంకొక 1 hour హ్యాపీ మూమెంట్లో, హ్యాపీ మూడ్లో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళారు. అండ్ ఇక్కడ ఓన్లీ టీచర్ స్టూడెంట్ రిలేషన్స్తో పాటు ఫ్రెండ్లీ నేచర్ క్రియేట్ అయ్యింది. దట్స్ వై ఈరోజు వీళ్ళు ఆ మాత్రమైన ఎగ్జామ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి ఇదొక హెల్ప్ అయిందని నేను ఎప్పుడు నమ్మేది. అదే కొట్టి తిట్టి బలవంతం పెడితే వచ్చే చదువు కన్నా హ్యాపీగా నేనున్నాను వెనకాల, నువ్వు ముందు ప్రయాణం చెయ్యి అని అంటే దానివల్ల వచ్చే సక్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుందని ఆ రోజు నుంచి నేను నమ్మింది, ఈ రోజు వరకు నేను నమ్ముతుంది. అండ్ మా టీచర్స్కి ప్రజెంట్ ఈరోజు కూడా నేను అదే చెప్తున్నాను, తిట్టి కొట్టడం బదులు ఒక్కసారి చేయి పట్టుకోండి, హార్ట్ఫుల్గా ఏం రాలేదో అడిగి తెలుసుకొని చెప్పడానికి ప్రయత్నించండి. ఈరోజు నీ మాట వినకపోయినా, రేపు నీ మాట వినకపోయినా, ఏదో ఒక రోజు మాత్రం ఖచ్చితంగా మీ మాట వింటారు, వినడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. తిట్టి కొట్టి చదువు చెప్తేనే అది మైండ్కి ఎక్కుతుందని ఏమి రోజు, కానీ కొట్టాలి, తిట్టాలి. ఎందుకంటే ప్రతి దగ్గర హద్దులు అనేవి ఉంటాయి. ఆ హద్దులను పిల్లలకు నేర్పించాలి అని అంటే ప్రతి దగ్గర మనం ఒక లిమిటేషన్స్ దగ్గర మనం తిట్టడం కరెక్ట్, కొట్టడం కరెక్ట్. హద్దు మీరు మనము ఉండకూడదు, హద్దు మీరు వాళ్ళ ప్రవర్తన ఉండకూడదు. అది వాళ్ళ సక్సెస్కి ఏ రోజు అడ్డు కాకూడదు. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఎవరైతే మీరు ఎగ్జామ్స్ రాశారో, ఎగ్జామ్స్ రాసి కంప్లీట్ అయ్యి హ్యాపీ మూడ్లో ఉన్నారు, ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, తిరుగుతున్నారు, కానీ సేఫ్గా ఉండండి, హెల్తీగా ఉండండి. అండ్ ఈరోజు ఇక్కడ ఇది బై పార్టీ కాదు, మీకు ఇది ఫస్ట్ పార్టీ ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో. అండ్ ఇలాంటి ప్రతి పార్టీకి మీరు అటెండ్ కావాలి, ఓకేనా? ప్రతి పార్టీలో మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలి. అఫ్కోర్స్ ఈరోజు మీదే ఫేర్వెల్ పార్టీ అయినా, వేరే వాళ్ళు ఎవరో చేయాల్సిన వర్క్ అయినా లిటరల్లీ హ్యాపీగా ఉంది. ఎందుకంటే ఈరోజు మీరే వచ్చి మీ పార్టీని మీరే ప్రోగ్రామింగ్ అంతా మీరే చేసుకోవడం, అండ్
నాకు చాలా హ్యాపీనెస్ అనిపించింది. ఎందుకంటే ఇది మేము ఫేర్వెల్ మన అయిపోయింది, మేము బయటకు వెళ్తాము, ఎవరో చేస్తారు సార్ వాళ్ళు మేడం వాళ్ళు కష్టపడి వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళు సెట్ చేసుకుంటారు, లాస్ట్ ఎండింగ్లో హీరోలాగా వెళ్ళి అలా కూర్చొని తినేసి వెళ్ళిపోదాం అనే కాన్సెప్ట్తో మీరు లేరు. అది లిటరలీ ఇప్పటికీ హ్యాపీనెస్. అండ్ ఈ మోరల్ సపోర్ట్ లిటరలీ చెప్పాలంటే మీరు మాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు, మాకు మా ఫ్యాకల్టీకి చాలా సపోర్ట్ చేశారు. ఈ మోరల్ సపోర్ట్ మీ సపోర్ట్ మాకు ఇలాగే రావాలని ఇలాగే ఉండాలని హార్ట్ఫుల్గా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈ సపోర్ట్ మాకు రావాలి అని కోరుకోవడంతో పాటు సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలని లైఫ్లో. ఒకరు చెప్పారని ఒకరు ఏదో నా ఫ్రెండ్ ఒక కోర్స్ తీసుకున్నారు, నా ఫ్రెండ్ గ్రూప్ తీసుకుంటున్నాడు, నా ఫ్రెండ్ ఆ కాలేజ్కి వెళ్తున్నాడు అని కాకుండా మీరందరూ మెచ్యూరిటీ చాలా మెచ్యూరిటీ పర్సన్స్ అనమాట. మీకు ఏం చెయ్యాలి ఏం చేయకూడదు అని మెచ్యూర్ మైండ్ మీకు ఆలోచన శక్తి మీకు ఉంది. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, నేనేంటి, నా ఏమేంటి, నేను ఏం రీచ్ అవ్వాలి, దానికోసం ఏ వేలో వెళ్ళాలి అనేది కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకోండి. వన్స్ ఒక స్టెప్ ముందుకు వేసామా డెఫినెట్లీ ఆడ నువ్వు సక్సెస్ అవుతావని ఆలోచన మధ్యలో పెట్టుకోండి. ఎప్పుడు స్టెప్ ముందుకు వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక స్టెప్ వెనక్కి తీసుకునే ఆలోచన మాత్రం చేయకండి. ఎందుకంటే మీ మనసు చెప్పింటుంది నువ్వు దాంట్లో ముందుకు వెళ్తావని చెప్పింది, దాన్ని నువ్వు మిస్టేక్గా తీసుకొని మళ్ళీ బ్యాక్ స్టెప్ వేయడం మాత్రం కరెక్ట్ కాదు. ఖచ్చితంగా మీరు సక్సెస్ అవుతారు. మీరు పెట్టుకున్న గోల్స్ని మీరు ఖచ్చితంగా రీచ్ అవ్వాలి. ప్రతి పొజిషన్లో సక్సెస్ అవ్వాలి. ఆ సక్సెస్ మాతో పంచుకోవాలి. స్వీట్స్ తెస్తారు, హాట్స్ తెస్తారు, పార్టీ చేస్తారు, మీ ఇష్టం. ఏం చేసినా మీకోసం ఎక్సలెంట్ ఎనీ టైం. మీకే కాదు, వచ్చి చదువుకున్న వాళ్ళకే కాదు, రాని వాళ్ళకైనా సరే ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఎప్పుడూ వెల్కమ్ డోర్స్ ఓపెనే ఉంటాయి. వచ్చి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి. మాతో మీ ఫీలింగ్స్ని షేర్ చేసుకోండి, మీ సక్సెస్ని మాతో షేర్ చేసుకోండి. అండ్ మీ సక్సెస్ కోసం మేము కూడా లిటరలీ వెయిట్ చేస్తుంటాం. మా ఫ్యాకల్టీతో పాటు నేను కూడా మీకోసం లిటరలీ వెయిట్ చేస్తుంటాం. ప్రతి సక్సెస్ మీట్ అనేది మీరు మాతో ఎంజాయ్ చేయాలని. ఓకే, గాడ్ బ్లెస్ యూ. అండ్ రిజల్ట్స్లో మళ్ళీ మనం పార్టీ చేసుకుందాం. ఓకేనా? పార్టీ చేసుకోవడం అనేది కంపల్సరీ. ఎలాంటి రిజల్ట్ అయినా ఉండని, అదే టెన్షన్ లేదు. ఏ రిజల్ట్ వచ్చినా సరే దావా చేసుకుందాం గట్టిగా. చికెన్ బిర్యానీ పర్వాలేదు, ఇంకో 2000-3000 అయినా పర్వాలేదు, చికెన్ బిర్యానీ చేసుకొని తిందాం. రెడీగా? అప్పుడు కూడా స్పీకర్ బాక్స్ ఇదే చూడు. ఓకేనా? ఇప్పుడే బుక్ చేసి పెట్టేస్తాం. ఓకేనా? అండ్ గణేష్, భరత్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పిలవంగానే వచ్చారు మీరు. అండ్ మీకు తెలుసు ఎప్పుడు కూడా సపోర్టింగ్గా ఉంటామని. అండ్ ఎప్పుడు మీరు ఇద్దరేని కాదు, ఆ క్లాస్ నుంచి ఎంతమంది ఎప్పుడు వచ్చినా ఎక్కడికైనా సరే వెంకటేష్ సార్ ఒకసారి కాల్ చేయండి. ఏ సజెషన్ కావాలన్నా ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా మీకు ముందు నేను ఉంటాను, డెఫినెట్గా ఉంటాను. మీకు సపోర్టింగ్ ఎప్పటికీ నేను ఉంటాను. అండ్ డెఫినెట్గా నేను మిమ్మల్ని మర్చిపోను, మీరు మర్చిపోయినా నేనే మీకు గుర్తు చేస్తాను, నేను ఉన్నాను అని చెప్పేసి. ఓకే, హ్యాపీగా ఉండండి, లైఫ్లో ఎంజాయ్ చేయండి, చిల్ అవ్వండి. ఓకేనా? సక్సెస్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.